یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی۔ آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے، میڈیا اسے پہنچایا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں۔ توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے لیکن باقی پارٹیوں کا چیک تو کریں۔ وہ تو ایسے مافیا سے پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے مفادات کا تحفظ ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈرایا جا رہا ہے، اب یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لاہے عمل اختیار کیا ہے؟ الیکشن اناؤنس تاریخ آ گئی ہے، تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ کارکن جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے، لوگ اسد عمر صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی، تو آگے آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی۔ کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا، یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا، حق نمائندگی میرا یہ کرے گا۔ یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ یا ہم الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے یا ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ میں بھی ہیں بیک وقت، ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے، آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے، میڈیا اسے پہنچایا جا رہا ہے، یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے، یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح 16 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا، یہ عوام، قوم، پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر بندے تک پہنچ چکی ہے۔ آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے، اور یہ پبلک کے حق پہ جو ڈاکہ مارے گا، پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی۔ یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں، اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ کل سائفر کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے پیش نہیں ہوئے، اس پر جج ابوالحسنان نے عمران خان سے شکایت بھی کیا کہ دیکھیں ہم سیریس ہیں، سماعت آپ کے جو وکلاء ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے۔ اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس تھے، تو آپ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے سائفر کیس کی سماعت کے دوران؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں۔ عمران خان صاحب سے میں کل مل کے آیا ہوں، پیش نہ ہونے کی وجہ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا۔ شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے۔ پیر والے دن عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کی ہے، تو کیا عمران خان صاحب آئیں گے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے، تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکرٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت، توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے، توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں، ان کو پرسنلی طلب کریں۔ اس لیے کل انہوں نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے، وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے، جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی
अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता तो वो उनको वो कुर्सी और वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। शाहिद साहब, आपने बताया कि लोग बल्ले के निशान पे मोहर लगाने के लिए बेताब हैं। अगर इलेक्शन से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है और उसमें ये हुक्म आ जाता है कि पीटीआई की चेयरमैनशिप और ओनरशिप जो है अकबर एस बाबर का नाम हो जाती है और इमरान खान वहाँ से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं पीटीआई से, तो लोग इसी तरह बेताब रहेंगे बल्ले के निशान पे मोहर लगाने के लिए कि कुछ उसमें पड़ेगा? देखें, फॉरेन फंडिंग केस ही गलत है। फॉरेन फंडिंग के आपको याद है हनीफ अब्बासी केस में ये फैसला हुआ था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंड्स जो है वो चेक किए जाएंगे। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक के फंड से चलती है। अब पब्लिक के फंड्स में बाहर से मसलन पाकिस्तानी है, 4 उनके पास फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, किसी ने अगर वही बंदे ने अपने नाम से पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर उसने अपनी ही कंपनी, पाकिस्तानी है, अपनी कंपनी के नाम से दिया है तो कानून के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है। तो ये इर्रेगुलरिटी है और उस इर्रेगुलरिटी के नतीजे में कोई इलीगलिटी नहीं होती। और ये थे ना 16 महीने, उसका तरीका ये है कि पार्टी पे कभी पाबंदी नहीं लगती। उसका तरीका ये है कि जिस पार्टी ने कोई मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम किया हो वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है। तो इस लिहाज से कोई इस तरह का ना ख़तरा है ना कोई ऐसी बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ तो फैसला दे दिया आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन बाकी पार्टियों का चेक तो करें। वो तो ऐसे माफिया से पैसे पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर हमारी आवाम हमें पैसा देती है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, हमारे लोग ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं, तो एक बात और भी बता दूं, पाकिस्तान में 2 अशख़ास ऐसे हैं, एक मरहूम फौत हो गए ईदी साहब जिसने इस पाकिस्तान को सोशल वेलफेयर का काम किया, एक वो शख्सियत है इमरान खान। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इस लेवल का दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपको। वजह क्या है? आज उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो आपका मौजूद है लाहौर में। शौकत खानम आपका पेशावर में फंक्शनल हो गया है और इन दोनों से सबसे बड़ा कराची में अभी फंक्शनल होने जा रहा है। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने मियांवाली में काम कर रही है। ये वो सर्विसेज हैं जिसका पॉलिटिक्स से हम कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक शख्सियत पाकिस्तान में है वो इमरान खान है, जिसके ऊपर पब्लिक पूरी दुनिया में ट्रस्ट करती है। और वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मेरे आपके ऊपर वो ये एक दिन में पैदा नहीं होता। ये जो अवाम का एतमाद होता है उनके पास होता क्या है? हमारी गरीब अवाम के पास एक चीज़ है, वो है एतमाद। आज भी अगर वो एतमाद करते हैं वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। आप देख लें, खा वो कोई भी 3 दिन के अंदर टेलीथॉन किया था, 12-13 बिलियंस उनके नाम पे इकट्ठे हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि ईमानदार शख्सियत है। फिर मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कोई अपनी इस इक़्तिदार में आने के बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट्स, कहीं से कोई चीज़ तो निकाल लाते? कोई 100 कार्ड एवन फील्ड अपार्टमेंट निकाल लाओ, कोई दुबई की प्रॉपर्टी निकाल लाओ, कोई पनामा में से कोई प्रॉपर्टी निकाल लाओ, किसी जगह से कोई निकाल लाओ जिसके नाम से लोग बिलियन रुपीस देने को तैयार हों। आप उसके ऊपर इस तरह के फजूल इल्ज़ामात लगा के उनको आपने जेलों में बंद कर रखा है, इसलिए कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की बात करता है। शेख साहब, आज जैसे उमर साहब ने ट्वीट किया, उसमें कहा है कि हम इदारों की तसादुम की पॉलिसी के मैं हक में नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। आज उन्होंने पीटीआई को भी खैर बात कह दिया और तमाम ओहदे छोड़ दिए। आप ये बताइएगा कि ये चार्जशीट नहीं है क्या पीटीआई की? असद उमर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता। बहरहाल पार्टी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनकी बात का एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कहकर ये कहा था कि मेरा एक वोट भी नहीं है, वोट है तो वो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो उनकी खुशी की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये बताइएगा कि पीटीआई अक्सर अदारों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही, जो रिसेंट हैं, DGISI की एक्सटेंशन हुई है उनकी मुद्दत मुलाज़मत में, क्या कहते हैं? देखें, इस पर तो हमारी बात नहीं हुई। अगर मैं ज़ाती तौर पर पूछें तो उसूली तौर पर ये चीज़ें एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी
जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन इसमें चूँकि हमारा कोई ऑफिशियली एंड प्रिंसिपली इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लिहाजा मैं अभी इस पे मुहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या पीटीआई पीपी का इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वन पॉइंट एजेंडा पे, मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में भी बात की, वन पॉइंट एजेंडा पे हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसलिए कि अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं कराएंगे, ये मुल्क के रियासत की जड़ें खोखली होंगी, नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी, मुल्क की 25 करोड़ आवाम को जो भूख, बेरोज़गारी, महंगाई और जिन हालात का सामना है उससे हम निकल नहीं पाएंगे।